सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। बंधुगण मु ज्योतिर्विद श्री उपेंद्र नाथ दास मोर यूट्यूब चैनल उपेंद्र नाथ ज्योतिष केन्द्र को आपण मानकु हार्दिक स्वागत जनाऊँ। बंधुगण आमे तो ये ज्योतिष शास्त्र विषय रे आगकू पढ़ी चलीचे विभिन्न विषय कथा जानुचे। आउ जेतेबेले आमे कुंडली टी देखिया पई जिबा सेतेबेले आउ प्रति सूत्र आउ प्रति जोग गुड़िक भारी गुरुत्वपूर्ण एगुड़ी को टिके बुझीथिले भल भाबरे आमे फल कथन करिबारे सहज हेबो। आज आसंतु से कुंडली देखिबार गोटे जोग विषय रे जानिबा जे कि बहुत गुरुत्वपूर्ण होइथाय। आउ जेतेबेले गोटे कुंडलटी आमे देखिया पई जिबा प्रथमे हमर कोन दरकार, प्रथमे हमर कुंडलीटे दरकार। ए भलिया कुंडली गोटे दरकार। तापरे से जातक हेउ बा जातिका हेउ जहा प्रश्न करिवो से प्रश्नर उत्तर हमर एही कुंडली रो जो 12टी घर अछि सेई घर भितरु तार उत्तर निश्चय बाहरिबो। से घर भितरे तार प्रश्नर उत्तरटी अछि। आमे सेई घरु आउ से ग्रह मानकु विचार करी तार फल कथनटी करी तार प्रश्नर उत्तरटी आमे समाधान करिबा। आ आज आसंतु गोटे गुरुत्वपूर्ण जोग विषय जानिबा जे कि से जोगटी छोटिया हेले मध्य भारी गुरुत्वपूर्ण से जोगटी। आउ से जोगटी को आसंतु जानिबा। से जोगटी हेउची पाप कर्तरी। आ गोटे हला शुभ कर्तरी। अच्छा पाप कर्तरी कौन हम तो बुझी पाछे पाप जे कि हमको खराब फल टिए दबो। आउ कर्तरी माने कौन, कर्तरी माने हेउची कइची माने कतुरी जे कि काटिला वाला। अच्छा आमे यही पाप कर्तरी कौन शुभ कर्तरी कौन से विषय रे टिके बुझिबा। आउ आमे जेतेबेले गोटे जातक विश्लेषण करिबा प्रश्न अनुसार जो घरटी की विश्लेषण करिबा जो भावरु तार ए 12टी भाव मध्य जो भावरु तार उत्तरटी थिबो सेई भाव को आमे प्रथमे देखिबा। से भावटी की देखिबा आउ केमिति जानिबा। मु गोटे मोर पूर्व एपिसोड रे आउ को घरु कोन देखा जाए को घरु कोन विचार करा जाए ताकू विस्तृत भाव रे आलोचना करिथिली। आपण सेटा टिके देखंतु आउ भल भाव रे जानि परिबे। तथापि आपण मानको सहज होवा पई मु आउ थरे कहि दउची। हमर गोटे कुंडलटी आमे नेली एटा हला गोटे कर्कट लग्नर कुंडली आमे उदाहरण स्वरूप नेइचे। आउ ए कर्कट लग्नर कुंडली एटा होची प्रथम घर लग्न घर। आमे लग्न घर कोन देखिबा से निजे आउ सेई व्यक्ति रो शरीर आउ तार स्वास्थ्य आउ तार गुणवत्ता ए लग्न घरु देखा जाए। केते प्रश्नटी आसीबो शरीरटी किपरि रहिबो आउ तार रोग व्याधि कोन केते रहिति तार पराक्रम केते अछि से व्यक्तिर तेज केते अछि से केते कोन करि पारिबो ए सब विषयर प्रश्नर उत्तर आमे लग्न घरु पाई पारिबा। तापरे द्वितीय घर होची कुटुंबर घर आउ धनर घर आउ से व्यक्ति केते धन कमई पारिबो केते धन संचित करी रखी पारिबो एटा को आमे जानिबा ए द्वितीय घर। ए तृतीय घर आमे कोन जानिबा तृतीय घर आमे जानिबा जे तार पराक्रम केते तार छोट भाई भौणीकर कथा एथुर जानिबा। चतुर्थ घर होची सुख शांतिर घर आउ से व्यक्ति केते सुख शांति पाइबो तार वाहन सुख केते पाइबो भूमि भवन सुख आमे सब ए चतुर्थ घर विचार करिबा। आ चतुर्थ घर मध्ये माता कर तार माता को विषय कि जानिबा। पंचम घरटी होची उच्च शिक्षार घर आउ संतानर घर से विषय संबंधित प्रश्नर उत्तर आमे पंचम घर देबा। षष्ठ घरटी होची
ରୋଗ ଋଣ ଆଉ ତାର ଶତ୍ରୁ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଏଇ ଷଷ୍ଠ ଘରୁ ଦେଖିବା। ସପ୍ତମ ଘରୁ ଆମେ କଣ ଦେଖିବା? ସପ୍ତମ ଘରୁ ଦେଖିବା ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଆଉ ତାର ବ୍ୟବସାୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ସପ୍ତମ ଘରୁ। ଅଷ୍ଟମ ଘର ହେଉଛି ଆୟୁର ଘର, ଆଉ ଲମ୍ବା ବେମାରୀର ଘର, ଆଉ ଗଭୀର ଜ୍ଞାନର ଘର, ଆଉ ଏଇସବୁ ଜାଣିବା। ନବମ ହଉଛି ତାର ଭାଗ୍ୟ କେମିତି ରହିବ, ତାର ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ଅଛି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ନବମ ଘରୁ ଜଣାଯାଏ। ଆଉ ଏ ଦଶମ ଘରୁ ହଉଛି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରର ଘର, ଆଉ ସେ କଣ କର୍ମ କରିବ, କେଉଁ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଉପଯୁକ୍ତ, ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଏଇ ଦଶମ ଘରୁ ଦେଖାଯାଏ। ଆଉ ଏକାଦଶ ଘରୁ ଆମେ କେତେ ଲାଭ କରିବ, ସେ କଣ କର୍ମ କରୁଛି, ସେ କର୍ମ ଅନୁସାରେ କଣ କେତେ ସେ ଲାଭ କରିବ, ଏ ବିଷୟ ଆମେ ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଜାଣୁ। ଦ୍ୱାଦଶ ଘର ହଉଛି ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାର ଘର, ଆଉ ଜେଲ ଯାତ୍ରାର ଘର, ଆଉ ଡାକ୍ତରଖାନାର ଘର, ସେ ସବୁ ବିଷୟ ଆମେ ଦ୍ୱାଦଶ ଘରୁ ବିବେଚନା କରିଥାଉ। ଏଇଟା ମୋର ଗୋଟେ ପୂର୍ବ ଏପିସୋଡରେ ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି, ଆଉ ସେଠାରେ ଯାଇ ଆଉ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଏ ପାପ କର୍ତ୍ତାରି କଣ? ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବ ଅଛି, ସେଇ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରୁ କୌଣସି ଘର ପାପ କର୍ତ୍ତରୀରେ ନାହିଁ ତ। ପାପ କର୍ତ୍ତରୀକୁ ବୁଝିବା ଆଗରୁ ଆଉ ଟିକେ ଏଠି ଆସନ୍ତୁ ବୁଝିବା ପାପ ଗ୍ରହ ବା କ୍ରୂର ଗ୍ରହ କଣ। ଏଠି ମୁଁ ଲେଖିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ପାପ ଗ୍ରହ ଆଉ ବା କ୍ରୂର ଗ୍ରହ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆସୁଛି କିଏ? ରବି, ମଙ୍ଗଳ, ଶନି, ରାହୁ ଆଉ କେତୁ। ଆଉ ଶୁଭ ଗ୍ରହ ଶ୍ରେଣୀରେ କିଏ ଆସୁଛି? ଚନ୍ଦ୍ର, ଆଉ ବୁଧ, ଗୁରୁ, ଶୁକ୍ର। ଚନ୍ଦ୍ର ଶୁଭ କେତେବେଳେ ହବ? କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ଠାରୁ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ର ବଳି ରହେ, ପକ୍ଷ ବଳି ରହେ। ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଶୁଭରେ ଗଣାଯାଏ। ଆଉ ବୁଧ ଯେତେବେଳେ ଶୁଭ ଗ୍ରହ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଥିବ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେବ। ଆଉ ବୁଧ ଯଦି ପାପ ଗ୍ରହ ଯୁକ୍ତ ଆଉ ପାପ ଦୃଷ୍ଟ ହେଲା, ତାହେଲେ ସେ ଶୁଭ ଗ୍ରହରେ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ବୁଝିଲେ ୟାକୁ? ଆଚ୍ଛା, ମନେ କରନ୍ତୁ ଆମେ ଜଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆସିଛି, ଆଉ ତାର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ସେ କରିଛି, ଆମେ ସମାଧାନ କରିବା। ଆମେ ଶୁଭ କର୍ତ୍ତରୀ, ଆମେ ଏହି ପାପ କର୍ତ୍ତରୀ ଆଉ ଶୁଭ କର୍ତ୍ତରୀ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। ଆଉ ଦେଖିବା ଯେ ପଞ୍ଚମ ଘରଟି ତାର ପାପ କର୍ତ୍ତରୀରେ ଆସୁନାହିଁ ତ। ପାପ କର୍ତ୍ତରୀ ମାନେ କେମିତି ହବ ବୁଝନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଭାବକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ବା ବିଚାର କରିବା ବା ଆଲୋଚନା କରିବା, ସେଇ ଭାବର ପୂର୍ବ ଘର ଆଉ ପର ଘରରେ ପାପ ଗ୍ରହ ଯଦି ବସିଥାଏ, ତାହେଲେ ସେ ଆସିଯିବ ପାପ କର୍ତ୍ତରୀ ଯୋଗରେ ଆସିଯିବ। ବୁଝିଲେ? ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ପଞ୍ଚମ ଘର ଟିକେ ଆମେ ବିଚାର କରୁଛେ। ଏଇ ପଞ୍ଚମ ଘର ଟିକେ ବିଚାର କରୁଛେ ଆମେ। ଏଇ ପଞ୍ଚମ ଘରର ଆଗରେ ମାନେ ଷଷ୍ଠ ଘର, ଆଉ ପଞ୍ଚମ ଘରର ପଛରେ ମାନେ ଚତୁର୍ଥ ଘର। ଏଇ ଚତୁର୍ଥ ଘର ଆଉ ଷଷ୍ଠ ଘରେ ଯଦି ପାପ ଗ୍ରହ କିଛି ବସିଥାଏ, ଏ ଘରର ଫଳ ସେତେ ଭଲ ଫଳିତ ହେବ ନାହିଁ, ଭଲ ଫଳ ଏଇ ଘରଟି ଦେବ ନାହିଁ। ତାମାନେ ଏଠି ବୁଝନ୍ତୁ, ମନେ କରନ୍ତୁ ପାପ ଗ୍ରହ ଭିତରୁ ଆମେ ଯୋଉ ନେଇଛେ ପାପ ଗ୍ରହ ଶ୍ରେଣୀ, ସେ ରବି, ମଙ୍ଗଳ, ଶନି, ରାହୁ ଆଉ କେତୁ। ଆଉ ରବି ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ର, ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ ପାପ ଗ୍ରହ ଶ୍ରେଣୀରେ ଥିଲେ ବି ଆମର ଏଇ ପାପ କର୍ତ୍ତରୀରେ ଏଇ ରବିକୁ ହିସାବରେ ନିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଆମେ ଏଇ କର୍କଟ ଲଗ୍ନର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଏଇ ପଞ୍ଚମ ଘରର ବିଚାର କରୁଛେ। ଆଉ ଏଇ ପଞ୍ଚମ ଘରର ଆଗ ଘର ହଉଛି ଏଇ ଷଷ୍ଠ ଘରଟି। ଷଷ୍ଠ ଘରେ ମନେକର ଶନି ବସିଛି, ଆଉ ଏଇ ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ରାହୁ ବସିଛି। ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ଜାଣିଲେ? ପଞ୍ଚମ ଘରରେ ଆଗରେ ଆଉ ପଛରେ ପାପ ଗ୍ରହ ଅଛି, ପାପ ଗ୍ରହ ବସିଛି। ତେଣୁ ଏଇ ପଞ୍ଚମ ଘରଟି ପୀଡ଼ିତ ହେଇକି ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ପଞ୍ଚମ ଘର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ବିଚାର କରିବାର ଫଳ ଗୁଡିକ ଏତେ ଭଲ ଫଳ ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ପାପ କର୍ତ୍ତରୀ ଭିତରେ ଅଛି ଗୋଟିଏ କଇଁଚିର ମଝିରେ ଯାହାକୁ ଆମେ ବିଚାର କରୁଛେ, ଆଉ ଏପଟେ ସେପଟେ ଦୁଇପଟେ ଧାର ଅଛି। ଆଉ ସେ ତ ପାପ ଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି, କ୍ରୂର ଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରକୃତି ତ ସେମାନେ ତୁମକୁ ମାନେ ଖରାପ ଫଳ ହିଁ ଦେବେ। ଆଉ ଏହା ହଉଛି ପାପ କର୍ତ୍ତରୀର ଯୋଗ। ଏଇ ଭାବଟି ବିଷୟରେ ଆମେ କଲେ, ଏଇ ଭାବଟି ରେ ପାପ କର୍ତ୍ତରୀ ଯୋଗରେ ଅଛି। ସେମିତି ଆପଣ ଆହୁରି ଅନ୍ୟ ଘରକୁ ଉଦାହରଣରେ ନେଇକି ଦେଖିପାରିବେ। ମନେ କରନ୍ତୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝଉଛି। ମନେ କରନ୍ତୁ ଆମେ
ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଟିକେ ଦେଖିବା, ଏଇ ସ୍ଥାନ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା। ଆଉ ଏହାର ଆଗରେ ପଛରେ ମନେକର ପାପ ଗ୍ରହ ଅଛି। ନବମ ଘର ଆଗ ଘର ଟିକେ 10ମ ଘର, ଏଠି ମନେକର ମଙ୍ଗଳ ଅଛି, ଆଉ ଏଠି କେତୁ ଅଛି। ଏଠି ମଙ୍ଗଳ, ଏଠି କେତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ନବମ ଘରର ଆଗରେ ମଙ୍ଗଳ, ପଛରେ କେତୁ। ଆଉ ତା ମାନେ ଏଇ ନବମ ଘରଟି ପାପ କର୍ତ୍ତରୀ ଭିତରେ ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ନବମ ଘରର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ତ ଫଳିତ କଥା ଆଉ ଏତେ ଭଲ ଫଳ ଦେବ ନାହିଁ, ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆଉ ଏଇଠି ବୁଝିଲେ। ଆଉ ଆମେ ସେମିତି ଯେକୌଣସି ଘରକୁ ଆମେ ନେଇପାରିବା ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ। ମନେ କରନ୍ତୁ ଏଠି ଲଗ୍ନକୁ ଆମେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ନବା। ଏ ଲଗ୍ନକୁ ନେଲେ ତାର ଆଗ ଘର ହଉଛି ଏ ଘର, ଏ ଘରେ ମନେକର ରାହୁ ଅଛି। ଏକୁ ଛାଡନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଲଗ୍ନର ଆଗ ଘରେ ରାହୁ ଆଉ ପଛ ଘରେ ମଙ୍ଗଳ ବସିଛି ବା ଶନି ବସିଛି। ପାପ ଗ୍ରହ ଭିତରୁ ଯାହା ହେଲେ ବସିଛି। ଆଉ ତାହେଲେ ଲଗ୍ନଟି ଆମର ପାପ କର୍ତ୍ତରୀରେ ଆସିଗଲା। ବୁଝିଲେ? ପାପ କର୍ତ୍ତରୀ କଥା ଟିକେ ବୁଝିଲେ। ସେମିତି ଯେକୌଣସି ଭାବର ଦ୍ଵିତୀୟ ଆଉ ଦ୍ୱାଦଶ ଏଇ ଘର ଭିତରେ ଯଦି ପାପ ଗ୍ରହଟି ବସିଥାଏ, ତାହେଲେ ସେଇ ଭାବଟି ପାପ କର୍ତ୍ତରୀରେ ଆସିବ। ଏହା ଦ୍ଵିତୀୟ ଘର ଦେଖନ୍ତୁ, ମନେକର ପଞ୍ଚମ ଘରଟି ଆମେ ଉଦାହରଣ ନେଇଛେ। ଆଉ ଦ୍ଵିତୀୟ ଘର କେବେ 1, 2 ଏଇଟା ହବ ଦ୍ଵିତୀୟ ଘର। ଆଉ ସେମିତି ଗଣି ଗଣିକା ଆସିଲେ ଏ ଯାକେ ତାର ଦ୍ୱାଦଶ ଘର ହବ। ତେଣୁ ନିୟମ କହୁଛି ଯେ ଆଲୋଚ୍ୟ ଭାବଟିକୁ, ଯୋଉ ଭାବଟିକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ସେଇ ଭାବ ଠାରୁ ଦ୍ଵିତୀୟ ଭାବରେ ଆଉ ସେଇ ଭାବ ଠାରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଯଦି କୌଣସି ପାପ ଗ୍ରହ ବସିଥାଏ, ତେବେ ସିଏ ପାପ କର୍ତ୍ତରୀରେ ଆସିଲା, ତାର ଫଳ ଏତେ ଭଲ ହେବ ନାହିଁ। ସେଇଭଳି ଇଏ ତ ଗଲା ଭାବର କଥା, ଏଇ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବର କଥା ଗଲା। ତାପରେ ଆମର ଯୋଉ ନବଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ଗ୍ରହ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଗ୍ରହଟି ପାପ କର୍ତ୍ତରୀରେ ଆସି ଯାଉଥାଏ, ତାହେଲେ ସେ ଗ୍ରହଟି ଭଲ ଫଳ ଦେବ ନାହିଁ। ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁକୁ ଗୋଟିଏ ନବା ଉଦାହରଣ। ମନେ କରନ୍ତୁ ଏଇଠି କୁଣ୍ଡଳୀର ଏଇଠି ଗୁରୁ ବସିଛନ୍ତି। ବୃହସ୍ପତି ଏଠି ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ଭଲ ପୋଜିସନରେ ଅଛନ୍ତି, ଶୁଭ ଗ୍ରହ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏହି ଗୁରୁ ପାପ କର୍ତ୍ତରୀ ଯୋଗରେ ଥାଏ, ତାହେଲେ ସେ ଗୁରୁ ଭଲ ଫଳ ଦବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେବ ନାହିଁ। କେମିତି ପାପ କର୍ତ୍ତରୀ ହେବ? ଏଇ ଗୁରୁର ଆଗ ଘରେ ମନେ କରନ୍ତୁ ଏଠି ଶନି ବସିଛି। ଜାଣିଲେ ଆମେ ଶନି ଗୋଟିଏ ପାପ ଗ୍ରହ। ଆଉ ଏଇ ପଛ ଘରେ ମନେ କରନ୍ତୁ ରାହୁ ବସିଛି। ଏଇଭଳିଆ କୁଣ୍ଡଳରେ ଏଇଭଳିଆ ଯୋଗଟି ଅଛି। ତାହେଲେ ଏଠି କଣ ହେଲା? ଗୁରୁ ଆମର ପାପ କର୍ତ୍ତରୀ ଯୋଗରେ ଆସିଗଲା। ପାପ କର୍ତ୍ତରୀ ଯୋଗ ଆସିଲା, ତେଣୁ ଗୁରୁ ତାଙ୍କର ଦଶା ହେଉ ବା ମହାଦଶା ହେଉ ବା ଅନ୍ତର୍ଦଶା ହେଉ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଫଳ ଦବା ପାଇଁ ଆସିବେ, ସେ ଭଲ ଫଳଟି ଆଉ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ସବୁବେଳେ ଏତେ ଭଲ ଫଳ ଆଉ ଦେବେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ଯାହା ଗୁରୁଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଯୋଉ ଭଲ ଫଳ ପାଇବା କଥା, ସେ ସେତେ ଭଲ ଫଳ ପାଇବ ନାହିଁ। ଗୁରୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଖିଲେ ମନେ କରନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ନବଗ୍ରହ ଭିତରୁ ଯାହାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ମନେକର ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେଇ ଦେଖିବା। ମନେ କରନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଶୁକ୍ର ଅଛନ୍ତି, ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ଶୁକ୍ର ଅଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ର ଅଛନ୍ତି, ଭଲ ଡିଗ୍ରୀରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଭଲ ଗ୍ରହଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ, ଶୁଭ ଗ୍ରହଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବି ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପାପ କର୍ତ୍ତରୀ ଯୋଗରେ ଥିବେ, ପାପ କର୍ତ୍ତରୀରେ ଏଠି ତାର ଆଗ ଘରେ ଥିବ ମନେ କରନ୍ତୁ ରାହୁ, ଆଉ ଏ ପଛ ଘରେ ଥିବ ମଙ୍ଗଳ। ତାହେଲେ ଶୁକ୍ର କଣ ହେଲା? ମାନେ ପାପ କର୍ତ୍ତରୀ ଯୋଗରେ ଆସିଗଲା। ତେଣୁ ଶୁକ୍ର ଆଉ ଭଲ ଫଳ ଦେବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେବେ ନାହିଁ। ଇଏ ଗଲା ଆମର ଭାବର ପାପ କର୍ତ୍ତରୀ। ପାପ କର୍ତ୍ତରୀ ଯୋଗ କେମିତି ଲାଗେ? ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବକୁ ବି ଲାଗିବ, ଆଉ ନବଗ୍ରହଙ୍କୁ ବି ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଜାଣିଲେ କଣ? ଭାବର ପାପ କର୍ତ୍ତରୀ ଆଉ ଗ୍ରହ ଯେକୌଣସି ଗ୍ରହକୁ ଆମେ ନବା, ଯଦି ସେ ପାପ କର୍ତ୍ତରୀ ଥିବ, ତାହେଲେ ସେ ଆଉ ଭଲ ଫଳ ଦେବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେବ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ବୁଝିଲେ। ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ ବୁଝିବେ ଶୁଭ କର୍ତ୍ତରୀ। ଶୁଭ କର୍ତ୍ତରୀ
ଆରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଶୁଭ କର୍ତ୍ତାକୁ ବୁଝିବା। ଆଉ ସେଇଭଳିଆ ଏକା ଭଳିଆ କଥାଟି। ଆଉ ଯୋଉ ଭାବକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ତାର ଆଗ ଘରେ ଆଉ ତାର ପଛ ଘରେ ଯଦି ଶୁଭ ଗ୍ରହ ବସିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଶୁଭ କର୍ତ୍ତାରେ ଆସିଯିବେ। ଆଉ ଶୁଭ କର୍ତ୍ତାରେ ଆସିଲେ ସେ ଭାବର ଫଳ ଗୁଡିକ ସବୁବେଳେ ଭଲ ଫଳ ହବ। ଆଉ ଭଲ ଫଳ ଗୁଡିକ ସେଇ ଭାବରୁ ଆମକୁ ମିଳିବ। ମନେ କରନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମେ ଦଶମ ଭାବକୁ ଦେଖିବା। ଏଇ ଦଶମ ଭାବର ଆଗରେ ଆଉ ପଛରେ, ଆଗରେ ମନେ କରନ୍ତୁ ଏଠି ବୁଧ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଠି ପଛ ଘରେ ମନେ କରନ୍ତୁ ଶୁକ୍ର ଅଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଦଶମ ଘରଟି ଆଗରେ ବୁଧ ପଛରେ ଶୁକ୍ର ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଶୁଭ କର୍ତ୍ତାରେ ଆସିଲା। ଆଉ ଏଇ ଦଶମ ଘର ର ଫଳ କଥନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କରିବା, ଆଉ ଏଇ ଦଶମ ଘରେ ମନେ କରନ୍ତୁ ପାପ ଗ୍ରହଟିଏ ବସିଥାଉ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଫଳ ଦବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ନଥାଉ ପଛକେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଘର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଫଳ ଗୁଡିକ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବା। ମନେ କରନ୍ତୁ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି କିଏ? ଏଠି ମନେ କରନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳ ବସିଛି। ମଙ୍ଗଳ ବସିଛି, ମଙ୍ଗଳ ସେଇ ଏଇ ଜାତକ ପାଇଁ ଆଉ କ୍ଷତିକାରକ କରିବ। ଆଉ ଭଲ ଫଳ ଦବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ନୁହେଁ। ପାପ ଗ୍ରହ ଦୃଷ୍ଟରେ ବି ଅଛି। ଏମିତି ହେଇକି ଅଛି କଣ୍ଡିସନଟି। କିନ୍ତୁ ତାର ଆଗ ଘରେ ପଛ ଘରେ ଯଦି ଶୁଭ ଗ୍ରହଟି ବସିଥିବ, ତାହେଲେ ଏଇ ଦଶମ ଘରର ଭାବ, ଏଇ ଦଶମ ଭାବର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଫଳ ଗୁଡିକ ସବୁବେଳେ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଦଶମ ଘର ଭାବ ଆମେ ଜାଣିଛେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଘର। ଆଉ ଏଇ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଭଲ ଫଳଟିଏ ପାଇବ। ଏହାକୁ ବୁଝିଲେ। ଆଉ ଭାବର ଶୁଭ କର୍ତ୍ତାରୀ, ଭାବର ଶୁଭ କର୍ତ୍ତାରୀ ସେମିତି ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘରକୁ ନିଅନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ଘରକୁ ନେଇ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଗୋଟେ କାଗଜ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ମନେ କରନ୍ତୁ ଏଇ ସପ୍ତମ ଘରେ, ସପ୍ତମ ଘର ଆଗ ଘରେ ବସିଛନ୍ତି ବୁଧ, ଆଉ ଏପଟେ ପଛ ଘରେ ବସିଛନ୍ତି ଗୁରୁ। ତେଣୁ ଇଏ ବି ଆସିଲା, ଏଇ ସପ୍ତମ ଘରଟି ଆସିଲା ଶୁଭ କର୍ତ୍ତାରୀରେ। ବୁଝିଲେ, ଶୁଭ କର୍ତ୍ତାରେ ଆସିଲା। ଏଇ ସପ୍ତମ ଘର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଫଳ ଗୁଡିକ ସବୁବେଳେ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ। ଆଉ ଏକୁ ବୁଝିଲେ ଶୁଭ କର୍ତ୍ତାରୀରେ ଏଇ ଭାବ ଗୁଡିକ, ଏଇ ଭାବକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଭାବଟି ଶୁଭ କର୍ତ୍ତାରେ ଅଛି। ଏଠି ଏମିତି ଏଇ କଣ୍ଡିସନରେ ଥିଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ଶୁଭ କର୍ତ୍ତାରୀରେ ଅଛି। ବୁଝିଲେ। ତାପରେ ଶୁଭ କର୍ତ୍ତାରୀରେ ଗ୍ରହ, ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଗ୍ରହ ଗୋଟିଏ ନିଅନ୍ତୁ। ମନେ କରନ୍ତୁ ଏଇ ଷଷ୍ଠ ଘରେ ରାହୁ ବସିଛି। ଷଷ୍ଠ ଘରେ ରାହୁ ଅଛି। ଆଉ ରାହୁ ଏଇ କୁଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଭଲ ଫଳ ଦେବ ନାହିଁ, କ୍ଷତିକାରକ ଗ୍ରହରେ ଅଛି। ଆଉ ତାର କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ରାହୁର ଆଗ ଘରେ ଆଉ ପଛ ଘରେ ଯଦି ଶୁଭ ଗ୍ରହଟି ବସିଥାନ୍ତି, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମନେ କରନ୍ତୁ ଗୁରୁ ବସିଛି। ଆଉ ଏଠି ଶୁକ୍ର ବସିଛି। ତାହେଲେ ରାହୁର ଆଗରେ ରହିଲେ ଗୁରୁ, ପଛରେ ରହିଲେ ଶୁକ୍ର। ତେଣୁ ଏଠି ରାହୁ ଜାତକ ବା ଜାତିକାକୁ ଯାହା ଖରାପ ଫଳ ଦବା କଥା, ଏତେ ଖରାପ ଫଳ ଦେବ ନାହିଁ। ଖରାପର ଫଳ ଦବାର କଥା ତ କିଛି ଅଂଶରେ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଖରାପ ଫଳ ଦବା କଥା ଏଇ କୁଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଯଦି ଶୁଭ କର୍ତ୍ତାରୀରେ ରାହୁ ରହିଲା, ତାହେଲେ ଏତେ ଖରାପ ଫଳ ଦେବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗକାରକ ଫଳ ଗୁଡିକ ଦେବ। ଏମିତି ବୁଝିଲେ। ରାହୁ ସେ ଯେକୌଣସି ଘରେ ଆପଣ ନେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଟେ ନିଜେ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଗ୍ରହ ଯଦି ଶୁଭ କର୍ତ୍ତାରେ, ଗ୍ରହ ଯଦି ଶୁଭ କର୍ତ୍ତାରେ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ସେ ଭଲ ଫଳ ଦେବ। ଆଉ ଯେକୌଣସି ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ଭାବ ଯଦି ଶୁଭ କର୍ତ୍ତାରେ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ସିଏ ବି ଶୁଭ ଫଳଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଦବ। ଆଉ ପାପ କର୍ତ୍ତାରେ ରହିଲେ ଅଶୁଭ ଫଳ ଦବ, ଶୁଭ କର୍ତ୍ତାରେ ରହିଲେ ଭଲ ଫଳ ଟିଏ ଦବ। ଆଉ ଏଇଗୁଡିକ ଟିକେ ଜାତକ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ, ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବେ, ଆଲୋଚନା କରିବେ, ତାହେଲେ ଏହି ନିୟମଟିକୁ, ଏଇ ପାପ କର୍ତ୍ତାରୀ ଆଉ ଶୁଭ କର୍ତ୍ତାରୀ, ଏଇ ଦୁଇଟି ନିୟମକୁ ଟିକେ ମନ ଭିତରେ ରଖିଥିବେ। ଏଇଗୁଡିକ ଦେଖିବେ ଗ୍ରହ ଆଉ ଭାବ ଗୁଡିକ ପାପ କର୍ତ୍ତାରୀରେ ଆସି ଯାଉନାହିଁ ତ, ଯଦି ଆସୁଛି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କିଛି ତାର ପ୍ରତିକାର କରିବାକୁ ଜଣେଇବେ। ଆଉ ସେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଥିବେ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଦେଖୁଥିବ ମୋର ଗ୍ରହଟି ଭଲ କଣ୍ଡିସନରେ ଅଛି, ଆଉ କିନ୍ତୁ ଫଳଟି ଭଲ ଦଉନାହିଁ, ମତେ ଭଲ ଫଳଟି ମିଳୁନାହିଁ। ଦେଖିବେ ଯଦି ପାପ କର୍ତ୍ତାରେ ଥିବ ତାହେଲେ ଏଇଭଳିଆ ବି ହବ। ଆଉ କିଛି ତାର ପ୍ରତିକାର ବତେଇଲେ
से लोकटी निश्चय उपकार पाइब। तापर आउ गोटे कथा मन रखंतु, जेतेबेले कौनसी ग्रह पाप कटर रे आसी जाउछि से कौन जीवन जाक सब बेले खराब फल दब कि? से नुहे तो। आ गोटे आपन भाषा रे गोटे छोटिया उदाहरण टे नहीं देखौछि। मन करंतु आपण कौनसी कर्म क्षेत्र रे अछंती, गोटे चेयर रे बसचंती, कर्म आपण करूछन। आपणकर दुई साइड रे किछि खल प्रकृतिर लोक अफसर अछंती बा किछि क्रूर अफसर अछंती जे कि आपण को सब बेले बाधा दउचंती, आपण को कर्म क्षेत्र रे रोक लगाउचंती, आपण हैरान होचंती से समुद्र। एथिपई आपण हैरान होचंती। अच्छा, आपण किछि दिन बा किछि वर्ष तांको सहित काम करिगला परे तांकर गुणवत्ता को आपण जानि जाउचंती, से कि भलिया लोक कोन करि पारछंती, कोन मते को बाटरे हैरान करछंती, ई सिना आपण जानि गले। अच्छा, जानि गला परे किछि दिन गला परे आपण जेतेबे तांको गुण सहित माने मिसी जिवे, जानि जिवे, सेतेबेले आपण पराक्रम बाहर करिवे, ताकू केमति प्रतिहत करि पारिबे, ताकू से विषय रे आपणकर ज्ञान आसी जिवो। आपण जानि पारिबे से ई बाटे मते हैरान करछंती, मु एया कले मते मु भल कार्यटे भल कर्म करि पारि जानिले। आउ जे ए जे भलिया कथाटी सेमति ग्रह जानिले जे पाप कटरी रे अछि, से ग्रहर जेतेबेले दशा महादशा आसीबो चलिबो, आउ से ग्रह से पाप ग्रह को भेद करी आउ किछि दिन गला परे, किछि समय अतिक्रम कला परे से भी शुभ फल किछि मात्रा रे दबो, किछि मात्रा रे दबो। पूरा शुभ फल तो देई परिबो नाही, किछि मात्रा रे शुभ फल देबो। ए भलिया को कुंडली टिकी विश्लेषण करा जाय। आउ आमे आगो को आउरी पढिबा जे कुंडली टिकी संपूर्ण केमती विश्लेषण करिबा से विषय रे पढिबा। आउ मोरे वीडियो टिकु मझिरे स्किप करिवे नाही, स्किप करले आगो को किछि बुझिबा को आपन को कष्ट हबो, आउ भल से बुझी परिवे नाही। आउ जे माने नुवा करी मोरे चैनल को आछंती बा मोरे पार्टी को देखुचंती, आ से मानु को अनुरोध से माने मोर एई चैनल को सब्सक्राइब के करंतु, आउ लाइक ते करंतु, आउ अन्य मानक नॉलेज पई शेयर ते करंतु। आउ रहुची मु ज्योतिर्विद श्री उपेंद्र नाथ दास।